ویسے میری اس کے اندر ایک سوچ ذرا ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ آتے ہو تو آپ کو اپنے منہ سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. جو سب سے پہلی تبلیغ یہی ہوتی ہے کہ آپ پیش کیا کر رہے ہو. تعلیمات تو ہر کتابوں میں موجود ہیں، لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہو، اگر پریزنٹیشن کے اندر ایک دفعہ بھی آپ کا نفس حاوی ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے جو کہ انسان کو آ جاتا ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن آپ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ آپ کی شخصیت تو وہی رہے گی نا. لوگوں کو آپ نے میرا پوچھا ہے تو میں اپنے بتا دیتی ہوں کہ لوگوں کو تو یہی پتا ہوگا نا کہ نوشی شیرنی ایک آئی ڈی ہے جو کہ ایک احمدی عورت ہے. تو آپ کتنا بھی کہو گے نا کہ میں نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے، تبلیغ کے کام سے مراد یہ ہے کہ وفات عیسیٰ اور نبوت جاری ہے، تو میرے نزدیک یہ بہت بات کی اسٹیج ہے. نوشی تو وہی رہے گی. کیونکہ میں اس معاملے پہ اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کل کہ مجھے ابھی جو ہے نا اسٹڈی ہولڈ کرنی اچھا، کس بات سے؟ کین یو شیئر چاہیے. ود اس؟ میں نے نا کافی چیزیں نوٹ کی ہیں. میں جب بھی تبلیغ کرتی ہوں نا تو یا کوئی بندہ کوئی غلط بات کرتا ہے نا یا کوئی گالی دیتا ہے، میرے اندر کا غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، میرا غصہ جاگ جاتا ہے. اور پھر جب میں تو نے پھر یہ بات بھائیوں سے شیئر کی، بہنوں میں گروپ میں شیئر کی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ جو ہے ابھی اس کام کو چھوڑیں، خود کو پہلے اس لیے ریڈی کریں. جب آپ ریڈی ہو جائیں گی تو تب آپ آئیں اور تب آ کے آپ تبلیغ کریں. تو کیا دے ٹک سیڈ ٹاک می چھوڑ ٹو دو ڈو گی؟ دیٹ. کیونکہ باجی میں جس تکلیف سے گزری ہوں آپ کو وہ پتا تھا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی تھی کہ میری تکلیف کیا ہے. ہوں جب سے وہ انسان مجھے آپ کو پتہ ہی ہے میں بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے نہ کسی پیسے کے لیے تبلیغ کی ہے، نہ مجھے کسی بات کا لالچ تھا. مجھے بے صرف شک. تکلیف اس بات کی تھی کہ میری 5 سال کی دوست مجھے چھوڑ کے چلی گئی ایز اے احمدی. بیٹریل. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ ہوں. میں اس درد سے تقریباً 5 سال سے جی رہی ہوں. 5 سال جو ہو گئے میں نے الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی ہیں، میں نے سارا کچھ کیا ہے، الٹی بھی کی ہیں سیدھی بھی کی ہیں. کچھ لوگوں کو تو آپ پسند آئی، انسان ہو کسی کو بیٹا. نہیں پسند آئی. لیکن میں اچھا نے ایک کل سے بات میں یہ بتا دوں، فیصلہ کیا کہ میں الٹی تبلیغ نہیں سیدھی کروں. حرکتیں آپ انسان کرتے ہیں، لیکن آپ تبلیغ نہیں کرو گے سے کیا مراد ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی بات. اس سے یہ مراد ہے کہ میں اب ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تھک چکی اوکے ہوں. چلو رول پلے کر لیتے ہیں. نوشی آپ جماعت احمدیہ نہیں قادیانی ہو؟ جی باجی میں احمدی ہوں قادیانی تو نہیں ہوں. آپ احمدی ہو، اچھا. تو نوشی جو آپ لوگ جو گالیاں دیتے ہو، آپ لوگ تو کہتے ہو کہ لو فار آل، تو آپ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ میں نے کس نے گالی دی ہے آپ کو؟ آبر دبڑ سنگھ نے. میں نے دی؟ نہیں، لیکن آپ کی بہن بھائیوں نے تو دی ہیں نا. جس نے بھی دی ہے نا باجی. آپ کی جماعت میں سکھایا یہی جاتا ہے. صفیہ باجی، نوشی باجی کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنا غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی کسی وقت. میں نے سنا ہوا ہے ان کو، اور شاید یہ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں نے ان کو بہت دفعہ سنا ہوا ہے. اور بعض اوقات یہ اتنا اچھا ہائپر ہو جاتی ہیں کہ میں نے ایک دو ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں. یہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی مبشر شاہ صاحب، وہ کہیں پہ بات کر رہے تھے تو نوشی باجی اتنی ہائپر ہو گئی تھی، اتنے غصے میں آ گئی تھی کہ انہوں نے ان کو پھر جو بات ہے نا جو آپ کر رہے ہیں کہ گالیاں کیوں دیتے ہیں، انہوں نے پھر ان کو جو ہے نا اس طرح کے القابات سے نوازا بھی تھا. نوشی باجی کے اندر یہ فیکٹر موجود ہے، غصہ ہائپر ہو جاتا، غصے میں ہائپر ہو جاتی ہیں یہ. اچھا. پتہ ہے باجی کیا بات ہے، میں اس کا بھی سوری، پتہ جواب نہیں دے مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے. لیکن اچھا، مفتی صاحب کو گالیاں پڑ چکی ہیں نوشی کے ہاتھوں؟ سچ بتاؤں تو نوشی پڑ اتنا چکی سیڈ ہونے ہوئی کی ہیں. ضرورت نہیں ہے. نہیں باجی، پتہ ہے بات کیا ہے؟ ہوں میں کرتی ہوں اپنی بہنوں کی بہت عزت.
میرے لیے سب جو ہے قابل احترام ہے، آپ بھی قابل احترام ہیں اور میری اہم جو بہنیں بھی قابل احترام ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب نے جو حرکت کی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیسے سمجھیں گی، لیکن یہ جو چیز تھی نا یہ غلط تھی۔ آپ بات کریں، آپ بھائیوں کے اوپر بات کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا نا کہ کسی احمدی کو جو ہے وہ بہن کو خاص طور پہ عورت کو گالی دے۔ گالی تو دینا ہی غلط ہے، لیکن عورت چاہے کسی سائڈ کی بھی ہو وہ قابل عزت ہے۔ قابل عزت ہے بالکل۔ تو میں نے اسی وجہ سے جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ تھوڑی بہت میری تو میں ہوئی اور میں نے گالی دی، لیکن اس کے بعد میں نے گالی دینا چھوڑ دیا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میں تقریباً 1 مہینے سے مجھے انڈر کنٹرول کیا ویسے یہ گالی دیتی کیا ہوگی؟ مطلب کہہ دیتے ہوگی آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ کاف ہیں؟ حاجی آپ اس کی اتنی ڈیپ گہرائی میں کیوں جانا چاہ رہی ہیں؟ وہ آجی نہ کرے۔ کیونکہ میں اس کو ہنسانا چاہ رہی ہوں نا، وہ اتنی سیڈ تھی۔ میں نے سنی ہوئی ہے نا نوشی اچھا، باجی کی میں نے وہ سنی ہوئی ہے۔ بڑی لیول کی ہیں، بڑی لیول کی۔ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس بارے میں۔ اچھا، تو اب نوشی کو کوئی نہ چھیڑے بھائی، نوشی نے تبلیغ چھوڑ دی ہے۔ جی جی میں نے چھوڑ میں نے تو دی۔ تبلیغ شروع ہی نہیں کی تھی نوشی، میں نے تو تبلیغ شروع ہی نہیں کی تھی، میری پہلے ہی بڑھ گئی۔ افضل بھائی آئے ہیں۔ نہیں نہیں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ وعلیکم السلام۔ میں نے کل ایک ایسا معاملہ ہوا جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا نا، تو اللہ خیر کرے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ میرے گھر والے جب میری ان چیزوں سے خوش نہیں ہیں، جب میری امی یا میرے ابو یا میری جماعت اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، تو مجھے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھوں، اپنی جماعت کو بھی خوش رکھوں۔ تو جب میں نے یہ بڑا چیز ڈیپ پوائنٹ آ چکا ہے آپ کا، جی جی اور اس کے اندر ہم غوطہ کھاتے ہوئے افضل بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ افضل افضل بھائی میں بھائی آپ کو ہم کال کر رہا تھا کتنی دفعہ سے، کدھر غائب ہیں آپ؟ ہاں جی دوبارہ بولیں۔ میں آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کدھر غائب ہیں؟ او میں سویا افضل ہوا بھائی تھا۔ ان جیسے لوگوں کی کال نہ لینا۔ نہیں میں باقی سویا ہوا تھا، ابھی کیا ہے۔ اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو، میں کال کر رہا تھا وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ نہیں وہ لیٹ سویا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ افضل بھائی اللہ۔ آپ نے مجھ سے اچھا کچھ شیئر کرنا تھا، آپ نے شیئر کرنا تھا ڈاؤن لوڈ کر کے مجھ سے، وہ شیئر نہیں ہوا ابھی تک۔ اوکے شعر میں کو سمجھا چھوڑو، دیتا شعر سنو، نیچے شعر آیا ہے، ایک ہی لائف پہ اکٹھے ہو گئے کہلو اور بڑائچ، نہ کوئی نوشی رہی نہ اس کی تبلیغ، بات نہیں بنی۔ او مائی گاڈ، کناروں تک پہنچنا تھا یہ پیغام۔ میں نا صرف ایک ہی بات عرض کروں گی، وہ تو بس میں نے یہی سوچ کے کیا ہے نا کہ جب تک میں ایک اسٹڈی پوری نہ کر لوں، جب تک میں ایک چیز کے سامنے نہ آ جاؤں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، میں تو یہاں تک میری روح کاپ جاتے کہ اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہوا کسی بھی وجہ سے، بہن کے بارے میں یا بھائی کے بارے میں، تو نقصان مجھے بھی ہوگا کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا۔ یہی تو ہاں، میں یہ لیکن نوشی اگین اس کے اوپر بات کافی کی جا سکتی ہے کہ بیسیکلی واٹ از تبلیغ آن ٹک ٹاک۔ دیکھو ایک سیدھی بات ہے، ٹک ٹاک پہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ احمدی مسلمان ہوں، ان دونوں کی طرف سے کچھ کیا کہتے ہیں رائے برابر لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایک طرح سے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور جو اخلاق پیش کیا جا رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ چھوڑو تبلیغ، کرو تربیت، جو آپ کے ہیں انہی کو بچا لو، یہی ہے نصیحت۔ واہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، کیا واو بات کیا واو بات۔ واو 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 واو، کتنا اعلیٰ، کتنا اعلیٰ۔ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے۔ کیا باجی کس چیز کا نام ہے؟ میں برسوں سے یہ چیزیں دیکھتی آ رہی ہوں، میرے گھر میں بھی یہ چیز ہے۔ مجھے بعض دفعہ یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ میری تربیت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوئی، سوری ٹو سے کیا نہیں ہوئی؟ تربیت یعنی کہ تبلیغ کے بارے میں میری تربیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تبلیغ کو ایکسپلین تو کر میری جان، تبلیغ سے مراد کیا لیتے ہو آپ؟ کہ آپ کو میں وفات عیسیٰ کا پتہ ہو یا آپ کو کیا پتہ ہو؟ مجھے ہر چیز کا پتہ ہوگا جی۔ کس کو پتہ ہے ہر چیز کا؟ باجی میں دریا کو کوزے میں بند کروں؟ کریں۔ تبلیغ یہ ہے کہ آپ کا نفس نہیں ہے۔ میرا نفس درمیان میں نہیں۔ گاڈ کالو بھائی، واہ، واللہ کیا بات کر دی ہے۔ آئی لو یو دس نفس کو مار دو، ہاں مرڈر جی یور نفس۔ ایک بھائیو اگر کوئی چوچو
وہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن ان کی بات میں نا وہ مجھے یاد آ کہ نفس چوچو بھائی جو تھے. اتنا پیارا نام ہے نا ان کا، چو چو. میں اس کو اکثر لفظ کے بجائے چوچو ہی کہتی ہوں. اسامہ بھائی. ہاں جی، اسامہ. بس وہ اتنا یہی ہے ینگ کہ بچہ ہے نا. ہائے خیر، بہرحال یہ سوال پوچھتے ہیں افضل بھائی، واٹ از تبلیغ آن ٹک ٹاک؟ افضل بھائی نو نہ پوچھو چنگی گل جے. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ہوں ਮੈਂ کیا ਸੱਚੀਆਂ ਬੋਲਾਂਗਾ میرے ਤੇ سے ਤੁਸੀਂ الگ ہے؟ میں نے تو یہ ڈسکور کیا ہے کہ تبلیغ کی ضرورت بعد میں آئے گی، پہلے ذرا تربیت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. پتہ ہے کیا، ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ سن نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کس کا کھلا ہوا ہے، مائک جس کا کھلا ہوا ہے نا، اوہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، نیچے لکھ دو واہ واہ واہ. اگر کوئی اور ہے نیچے لکھ دو جھوٹ 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 جھوٹ. انے واہ. تو بچپن سے جھوٹ کی عادت نہیں پڑتی ہے، لیکن ٹک ٹاک ہمیں جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے. بالکل صحیح نہیں بات نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ بچپن سے ہی عادت پڑتی ہے، ایسے نہ کہیں. ٹک ٹاک پہ جو عادات نظر آ رہی ہیں یہ ایک شور. میری گل ہے یہ کہ ٹک ٹاک کے اندر انسان جو باہر نظر آتا ہے نا، ٹک ٹاک پہ آپ کو کھل کے سامنے نظر آئے گا. یہ چیزیں آپ آر یو شیور؟ یا ایم شیور. دیکھیں آپ ایک چیز لے لیں، جماعت احمدیہ کے بارے میں میرے جو نظریات تھے، میں پھر وہ بات آ جاتی ہے لیکن مجھے کرنی ضروری ہے. میرے جو نظریات تھے کہ یہ بہت پیسفل سے انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں تھا، ایون میں بھی کرتا تھا، لیکن جب ان کے بارے میں میرے نظریات یہ تھے کہ یہ بہت پیسفل ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے، ٹھیک ہے، اور اچھے سے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کے پتا چلا، جب یہ لوگ مجھے کہتے تھے نا کہ یار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں صلی مانتے، اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہو جاتا تھا کہ نہیں یار وہ اچھے طریقے سے بات اور لا کے بہت اچھے ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹک ٹاک پہ آگے پتا چلا کہ ان کے ہلاک ان کا اندر کیا ہے. آپ نے یہاں پہ لوگوں کو میری ذات کو چھوڑ دیں، میری ذات کو بالکل پیچھے رکھ دیں، یا آپ اپنی ذات کو پیچھے رکھ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صلی کے اللہ بارے میں علیہ کیا کیا باتیں کی ہیں جماعت احمدیہ نے. اس کے دفاع مرزا وسلم. غلام احمد قادیانی کے بارے میں کے اے لیے نادان بچے، نبی آپ جو بول رہے ہو بولو، بٹ پرابلم از کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹک ٹاک پہ آ کے جو ہے نا تربیت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹس پیئر پریشر. آپ کے ساتھی جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگے رہو. نہیں، اس میں ایسا بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر آ کے سم ٹائم آپ پریٹینڈ کرتے ہو، جو آپ ہیں نہیں، آپ اس کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہو. مثال کے طور پر آپ ایک مہذب انسان خود کو پریٹینڈ کرتے ہو، شو کرتے ہو کہ میں بہت ایک مہذب انسان ہوں، میں بہت طریقے سے گفتگو اس طریقے سے کرنا جانتا ہوں. لیکن جب آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہو اور جب باتوں میں آپ سے اختلاف کیا جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو اصل جو پیچھے آپ کی ہے، جس کو آپ پریٹینڈ کر رہے تھے، جو اصلیت آپ کی ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے رہتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ خود کو شو تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بہت سویلائزڈ ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے یا کسی چیز کے اوپر اختلاف ہوتا ہے تو وہ بات کھل کے آ جاتی ہے کہ وہ چیز جس کو وہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل فیک ہوتی ہے. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ. لیکن اپنے بارے میں سب اپنے اپنے بارے میں بات کریں، میں اپنے بارے اپنے اپنے بارے میں. میں میں آپ کو مطلب بتایا اپنے سے مطلب یہ کہ اپنے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ہم کمیاں کیسے دور کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا ایک ہی ان کے لیے طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ احمدی گالی باز ہے تو اس کے لیے الگ ٹریٹمنٹ ہے. ہاں احمدیوں کے لیے ہے ایک الگ ٹریٹمنٹ، لیکن ٹک ٹاک پہ دونوں سائڈس کے لیے برابر ہے. میں جہاں تک خود کی بات کروں نا، یہ میری بات سنو. میں جب اس چیز میں انوالو ہوا تھا تو مجھے کچھ بھی نہیں علم تھا. میرے سامنے صرف ایک ہی دو چیزیں ورڈ آتے تھے، لعنت لعنت لعنت. اس کے علاوہ مجھے کہیں نا کہ مجھے الف کا یا بے کا بھی پتا ہو تو وہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن جب میں نے سیکھنے کی کوشش کی، سیکھا، جانا، پڑھا، تو آٹومیٹکلی میرے اندر سے وہ چیزیں نہیں کہ ختم ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کام کرنا شروع کرتے ہو، اس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہو، آپ پڑھتے ہو، آپ سمجھتے ہو، چیزوں کو انالائز کرتے ہو، تو جو کنکلوژن آپ کے سامنے نکل آتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ فرق
आता है उससे असर करती है। तो मेरे अंदर तो ये असर हुआ कि मेरे अंदर जो वो फैक्टर था कि मैं गाली दूं किसी को, मैं जो किसी को बुरा भला कहूं, तो वो मेरे इल्म ने, वो स्टडी ने खत्म कर दिया है। बाकियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो वाह खुद करना है उनको। Yeah, that is same, एक same. छोटी सी बात अर्ज करना चाहूंगी, इसके बाद हम्म बाबा जी मैं इजाजत चाहूंगी। इरशाद इरशाद सुटो हाँ जी, बात पता है क्या है, हमारी बहनों के ऊपर ये तासुरात छोड़े जाते हैं। मैं तबलीग कर रही थी तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप लोग जलसे में क्या करते हैं। मैं जलसे थोड़ी में क्या करते हैं? यानी कि क्या करते हैं, इबादत करते हैं, क्या करते हैं। हम्म। तो मैंने उनको बताया हम जाते हैं, हम ये करते हैं। अचानक ही ना उन्होंने ये कहा कि आप लड़कियां जो है वो जलसे पे नाचती हैं, रचना के बारे में। मुझे तप चढ़ गई। अरे नहीं, तो उनको तो बताना था, तपने की क्या बात थी? फिर उनसे मैंने कहना हम तो कहा अपनी शादी ब्याह पे नहीं डांस करती, जलसे पे जाके करेंगी। हाँ, तो वो मुझे इतना यानी कि गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा अल्लाह अब मुझे है जो सब्र दे, अगर मेरे सब्र टूट गया ना तो बहनों ने कहना आज जिसने कसर जो छोड़नी थी वो भी छोड़ गई। मैंने हम्म 2 बार कंट्रोल किया, तीसरी बार किया, फिर दोस्त आई मेरी बेस्ट फ्रेंड, फिर उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा, कहा चलो गुस्सा छोड़ो, जो भी बात है बताओ। मैंने कहा ऐसा ऐसा कह रही है। फिर मैंने ना ये बात जाके की बाजी से, ना एक बाजी है तो हम्म उनसे सामने मैंने ना ये बात कही, तो वो कहती है आपको तो पता है कि हम जलसे में क्या करती हैं, तो आप ऐसी बातों का ना बुरा ना मानो। 3-4 हफ्ते मेरे गुजरे तो वो बंदी जो है ना वो इंस्टा पे आके ना मुझसे लड़ पड़ी उदी ए कि जुरत। तुमने तो कहा था कि हम नाचती नहीं है, और एक बंदी आई है मेरे ख्वाब में और वो कह रही है कि हम नाचती हैं। Oh my जलसे पे? हाँ, यानी कि ख्वाब में वाह, अच्छा मुझे फिर तब चढ़ गई। oh. देखा ये क्या, यानी कि सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। हाँ जी, मुझे फिर तब चढ़ गई। मैंने कहा ये क्या लोगों ने लगा रखा है, हम नाचती हैं, हम नाचती हैं। हम तो नाचती नहीं है, हमें तो इजाजत ही नहीं है। फिर भाई हम शुक्र तो शादी ब्याह पे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नाचते भाई। हाँ फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि वो बंदी मानी और मैंने भी फिर जो है ना सुकून की सांस ली है, वरना मैं भी काफी परेशान थी कि इसको मैं कैसे समझाऊं। देखो नौशी, अब इसको दूसरे एंगल से देखो बेटा। हम्म अगर उसने कहा भी तो उन्होंने कहीं से सुना होगा, या वो कोई शैतान शैतान तो नहीं कहना चाहिए इंसान को, या वो कोई शरारत कर रहा था जो कि आपको तपाने के लिए। तीसरी चीज नहीं या हो कहीं पे सकती देखा कोई। भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, देखा भी हो जलसे पे सकता है। डांस करते हुए नहीं, ये नहीं, वाली जलसे पे एग्जाम्पल की नहीं नहीं, देखा हो जैसे आपने सकता। कहा ना कि हम तो शादियों पे भी नहीं करते, हो सकता है कि उसने ये देखा हो। आंखों पे झूठ भी होता है कभी कभी। चलो यार कल बड़े अच्छे ख्याल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको। जी जी नौशी, आप बात करें थी, प्लीज हाँ बात जी, करें, मैं सुन रहा हूँ अल्लाह आप। ये बात जो है बात ना तो हमारी फ्रेंड साहिबा को जो है ना वो पता चल गई। वो उस बंदे ने उस बंदी को छोड़ा नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड गई उसको हम्म कॉल मिलाई, इंस्टा पे हो गई शुरू। हम्म मैंने उसको 2 बार रोका, कहती इसकी हिम्मत किस तरह हुई ये बात करनी, क्या उसको नहीं पता कि हम जलसे में क्या करते हैं। मैंने कहा कूल डाउन हो जा, बच्ची है छोटी, कोई नहीं, हम्म होता रहता है इस तरह की बातें जो है ना ये लोग करते रहते हैं। तो इस बात को ना ज्यादा यानी कि ना तो यानी कि गहराई में ना जाओ। हमें पता है ना कि हम नहीं करती, उस बेचारी को क्या हम्म पता, उसको तो पढ़ाया गया है ना, उसको तो पर्ची पढ़ा दी हम्म गई है। फिर मैंने उसको चुप कराया। एग्जैक्टली। फिर ये है कि वो बंदी जो है ना अब मेरी ज़हरे तबलीग है, और मैं उसको तकरीबन 3 साल से तबलीग कर रही हूँ। बहुत जल्द। लेकिन ये है कि मारिया अब मारिया हौसला बेटा हौसला। इतना इतना वो नहीं होते, परेशान नहीं होते इतनी जल्दी। जो सच्चा है उस तक सलाम पहुंचता है, जो सच्चा नहीं होता उस तक तो पहुंचता ही नहीं है। हाँ जी, तो अल्लाह यही है मियाँ कि ऐसे थोड़ी बैठा हुआ है कि हम लोग बैठ के जो है 24 घंटे अगर सलाम भी भेजते रहें। तो वो अगर कोई झूठा है तो बेफिक्र रहो, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं। तो ये बस रिलैक्स मैं मेरा बच्चा। इस वजह से ओए उन होए होए जो होए। मेरे ऊपर हमला करना है, मेरी माँ बहन आपने करनी है आप कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी क्यों, वो जमात तो के घर ऊपर बैठी हुई हैं, वो तो घर बैठी है ना, माँ बहनें लेकिन घर बैठी हुई वो हैं। यही बात कर रही है आपको ना। पता है आज से कुछ दिन पहले से ना मैंने गालियाँ चेंज कर दी हैं।
अब हमने ये नहीं कहना कि तेरी बहन का रिश्ता चाहिए, हमने कहना तेरे भाई का रिश्ता चाहिए। जितनी भी जनाना गालियां हैं ना उनको मर्दाना कर देंगे, मर्दाना करनी है? फिर देखते तो हैं। हाँ, ये सारी कैसे होगा? जनाना गालियां कन्वर्टेड टू मर्दाना। ये कैसे होगा? बताओ कोई गाली, अभी उसको मर्दाना करूंगी। बाजी माजरत नौशी बाजी माजरत मैं करना, लेकिन मुझे बहुत सीन याद आ गया जो आपने मुफ्ती मुबशर शाह साहब को कहा था, अगर उसको जनाना में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा। अस्तगफुरुल्लाह। जनाना में नहीं, मैंने तो हाँ, मर्दाना में करना है। मर्दाना में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसको क्या बनेगा वो। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, बाजी ना करें, ये चीज फेल हो जाएगी पहले। अच्छा, तो बस नहीं यही नहीं है कि अब जो है मैं वैसा भी थोड़ी पहले सुकून शाम में आया हूँ कि शाम नहीं, ये मैंने क्यों नहीं हो पाएगा मुझे बताओ। ये मैं आज से जो है ना शुरू कर रही हूँ कि ये मर्दाना गालियां होनी चाहिए। माँ बहनें मासूमड़ियाँ घर में बैठी हुई हैं, आके जो आता है माँ बहनों को जो है खपा देता है, उनका क्या कसूर है? तो आइंदा से अगर कोई भी गाली देगा मर्दाना, तरबियत नहीं चंगी की उन्हें हाँ ये दसिया कह कि नहीं सकते हैं मर्दाना। कि आपके अब्बू जान की तबीयत नहीं अच्छी, यही कह सकते हैं। हाँ गाली देनी ही क्यों है, ये सवाल है ना, ए देनी ही डैश, क्यों। वो कहते हैं ना कि ए डैश माँ दे पुत्र। हाँ भाई वाह। सफिया बाजी, देनी ही क्यों है, सवाल तो ये है ना, देनी ही क्यों है, आपको कन्वर्ट हाँ, करने ये की भी जरूरत बात है। क्या है, देंगे ही क्यों। बगैर गालियों की तबलीग कैसे होगी? अगले को चपेड़ियां मार मार के तो हमने सिखाना है भाई वाह ना, ना। हम ऐसे ऐसी तबलीग के कायल नहीं हैं। हम ऐसे पीरों मुर्शिद को कुत्ते से बदतर समझते हैं, तो जो गालियों मैंने की तबलीग ईयू करते वाला कह रहा है ऐसी गालियां मुझे दी जाएं। चलो भाई मुझे कोई गाली बताओ, मैं जरा ईयू वाले को कन्वर्ट करूं। ओ ईयू वाले, तेरी जम्मन वाली ते रहमत होवे। चीखना पड़ता है। गाली नहीं है दुआ माने अल्लाह का नाम है। गाली दू क्यों बदनाम कर रहे। नहीं मतलब गाली फिर दुआओं को भी ऐसे ही दो। वो अल्लाह करे तू बाहर जाए तो तेरा पाँव ते स्लिप होवे, छिलके नहीं केले दे छिलके ते तेरा पाँव पवे तो तू उलटबाजी खा के नहीं उलटबाजी खा के गिर नहीं पड़े। नहीं नहीं बदुआ बाजी तू बढ़ जाए। है बदुआ है बदुआ है। हाँ तो वो ऐसी दो हल्की फुल्की हाँ भाई वाह। बाजी जो बस डायरेक्ट उनको पड़े। आई थी कि मैं तबलीग छोड़ रही हूँ, बाकी अब मेरा खाता जो है वो 11 बजे के साथ पूरा हो गया। अच्छा, जी अब जी एमडीओ के साथ करो। नहीं साहिल अब भाई कहाँ गए? पहले तो मैं जो नहीं किसी काम नहीं के लिए मैं जा रही हूँ वो दुआ करें पूरा हो तो जाए। होना नहीं चाहिए। मैंने आपकी तबलीग सुनी है, आप बहुत अच्छे से तबलीग करती हैं, क्यों छोड़ रही हैं। आपसे डिबेट हो रही है, बस बुरी मैं बात न है ये। न जा ऐसे तू मुझे छोड़ कर। ऐसे मतलब मायूस होना गलत बात है। मायूस नहीं मायूसी गुनाह मैंने है। सदर साहब ने ना ओ घर विच फ्रिज विच दूध खत्म हो जावे। हाय मैं कॉफी पींदा ही नहीं, मैं ऐसे वे तो चाह रखी है कोल में तर कैमरा खोल के अल्लाह वहां करे चाय दी पत्ती विच कीड़े पै जाने। सुबह सुबह तू चाय बना अबे तू काली कितनी चाय चोरी पीना है। पे। काली चाह पी अल्लाह अल्लाह करे चाय पींदा हुए सुंडी तेरे मुंह दे विच आ जावे। अल्लाह मान है बदुआ है, गाली नहीं। जा शाला हाँ जंजो इधर आके सुनाना वो हल्की फुल्की बद्दुआएं। हाँ दूध जा तो शाला डालता ही नहीं है ना उसके अंदर। फट गए हेलो तेरा भलाई हो जाए। तू सिखा ले इन्हां नूं। अल्लाह करे तेरे फ्रिज विच लहसन दी बू आवे। आई वाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बाजी अल्लाह बहुत करे आपने तू ना नाश्ते विच ब्रेड निकाले ते ब्रेड विच ब्लू उल्ली लगी होए है। अगो जिन्हें गाली बाजी दी होवे बहुत उन्हें करते चोरियां हैं। चुक चुक बदुआवां देनियां। चले हाँ तो मैं भी यही करूंगी। हाँ जी अफजल भाई आप भी दे दें आज। अफजल भाई बहुत मोतबर शख्सियत हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। हाँ तो वो भी मोतबर बद्दुआएं देंगे ना, वो भी कहेंगे ना अल्लाह करे तू गाड़ी स्टार्ट कर दे तो पेट्रोल जो है मुक जावे। नहीं मैं मिर्जा साहब को दुआ करा लांगा 52 किलोमीटर चल जाएगी फिर। अल्लाह करे ए तू ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ करे ਤੇ तेरा इंटरनेट खत्म हो जावे। नहीं हो सकता, मेरे घर वाईफाई लगा है, बाहर डाटा चला रहे हैं। अल्लाह करे तेरे हमसाए तेरा वाईफाई इस्तेमाल करें ते वाईफाई नु लोड पै जावे। लोड अंग्रेजी वाला। नीचे ना आप पूछ रही हैं तंजुला बाजी ये क्या हो रहा है, ये बस एक ट्राई हो रही है।
यही जा तेरी ककड़ी फक्की निकले ते तेरा खीरा कड़वा निकले। चलें भी ठीक यू है वाले भाभी। अल्लाह करे तेरी उंगली विच दर्द हो जावे, लिखदा पे है सफिया बाजी आपकी लाइफ गिर जाए। हाँ, नौशी कुछ रब कहना करीम चाहती थी, तेनू नौशी खाना आप कुछ कह रही पै थी। जाए डंडा गरम पकौड़ा। चलें That's ठीक enough, है। not funny anymore. जी, आपकी मैं बात सुनना चाहता हूँ, आप बात करें, आपकी बड़ी हूँ तबलीग बहुत अच्छी होती है, जज़ाकल्लाह वाजी। प्लीज। जज़ाकल्लाह। हंसती रहो, खेलती रहो, अल्लाह करे तू मुस्कुराती रहो। पहलवान बने। अल्लाह मुझे ना सदर साहबा ने कुछ अर्सा पहले की बात है पूछा था कि तुम्हें तबलीग करने का शौक है, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी चलो। अच्छा, ये सॉरी, नहीं नौशी तबलीग करो, तबलीग ना छोड़ो, लेकिन अपने इखलाक से ये कोशिश करूंगी अब कि अपना इखलाक बनूं, क्योंकि ये करो। इखलाक पढ़ाई हर एक को, अगर पता है कि अगर कोई इसी बात का जवाब नहीं होता ना, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कहना कि मुझे ये नहीं पता, मैं पढ़ के आऊँगी, जी या आप फलां बंदे से पूछ लें। मैं कई दफ़ा होता है कि मेरा मूड नहीं होता सवाल का जवाब देने को, तो मैं कह देती हूँ मैं थकी हुई हूँ, मैंने नहीं देना। कई दफ़ा होता है मुझे पता होता है कि जवाब दूंगी तो फंसूंगी, तो मैं कहूँगी मैं इतनी चालाक हूँ कि मुझे जवाब आता है लेकिन मैं दूंगी नहीं। हाँ, ये होता है कि जब मुझसे कोई पूछता है ना, कुछ बातें सीरियस सी पूछ जाते हैं, कुछ जिसका लगाने आ जाते हैं, कुछ आई वांट से वैसे आ जाते हैं, तो बस मेरा काम ये था कि किसी जरिए जो है कल को मैं चाहता हूँ आप पूछे नीचे कि नीचे एक बंदा है, इसको जवाब दें जरा प्लीज। वो जो आपका लहजा है उसको उस लहजे में जवाब दें शेर खान को, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। देखिए शेरहान भाई, टिकटॉक छोड़ने का जो फैसला है ना, वो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। बड़ी किस्मों की बड़ी लोगों ने कोशिश की थी कि मेरी टिकटॉक छूट जाए, लेकिन मैं जो थी वो अपने फैसले पे कायम, आज भी कायम हूँ। तबलीग छोड़ दूंगी लेकिन टिकटॉक नहीं छोड़ूंगी। सबसे बड़ी तबलीग इखलाक की है यार, सारी हम लोगों ने बद्दुआएं मिस कर दी हैं। जा तेरा पक्का सिगरेट निकले तो दुबई पुलिस फाड़ ले तेनू, शाला तेनू अल्लाह जा तेरा कख ना रवे। शाला तेनू सत्ते पिए नू लड़ जाए कोई तमूड़ी है। सुत्ते पिए नू लड़ जाए कोई तमूड़ी, तमूड़ी कोई कीड़ा होता होगा। देखो इखलाक से करो तबलीग, इखलाक सबसे बेस्ट है। हमें ऐसा हो जाना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, लोग हमारे इखलाक और किरदार को देख कर कहें कि किसको मानने वाले हैं, अमल आओ से इनके बारे में जानते हैं। है वो शेर, आपको कि याद है जो बचपन में सुना करते थे, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। क्या बात। सुभान अल्लाह। नहीं जी, नजब चलें भाई फिर शेर ठीक पढ़ है। पढ़ के तबलीग करें। ओके मेरा बच्चा, I think जज़ाकल्लाह, ब्लेस यू। वो मुझे बहादुर शाह जफर से याद आ गई हैं जी। नौशी आप जा रही हैं? अच्छा, अल्लाह दे वाले। वो चली गई हैं। हाँ, बहादुर शाह जफर को सुनाएं। हाँ जी, वो कहते थे कि लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार। वाह वाह, क्या बात है। I'm a good क्या शायर। बात है, उम्र अपनी दराज तारीफ जवान। आप ही लगता आखिर में नहीं कहा दिल करें, मेरा, कभी गरूर नहीं किया। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, वाह वाह किसकी बनी है आलम ना पायदार में। वाह भाई वाह। सुभान अल्लाह। वाह लगता वाह। नहीं मेरा एंडिंग दिल बहादुर शाह उजड़े जफर की दयार ना एंडिंग मुझे बड़ी दर्दनाक लगती है। हाय 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 हाय। कितना बदनसीब है नहीं नहीं, जफर। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, सब बहस कर रहे हैं बेकार में। वाह अरे वाह। वाह चलो लाओ, अरे वाह। चलो सारे शेर सुनाओ, लेकिन एंडिंग जरूरी नहीं है सेम सेम हो। अफजल भाई आपकी बारी। एंडिंग सेम ना हो, मतलब जरूरी नहीं राफिया, है। राफिया वो कितने राफिया ते कदीब मिले ना। अच्छा, नहीं वो पहले मैं जरूरी सुना नहीं दूं, है फिर कि आप, पहले मैं सुना देता हूँ ना। चलो इरशाद इरशाद। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मुझे छेड़ना मत। है की है, तुझे क्या मिलना नहीं चाहिए, है मैं की मिलाया ही किता। नहीं। तुझे नहीं क्या मैं मिलना नहीं क्या कि चाहिए। शेर की एंडिंग यानी कि अलिफ पे खत्म हुआ है, या पे खत्म हुआ है, वो एडे वाला बड़े नहीं। शायर को नहीं, वो गाने सी गाने होने से इस तरह शायरी शुरू कर दी शेर थी की आपकी। आंखें तो मिले, यहाँ पे तो शेर की दोनों की आंखें नहीं मिल रही आपस में। नहीं नहीं, एडे बड़े शायर को नहीं है, नजब मुंडा शायर है। Oh my हाँ God. जी।